we are fortunate to have Dr. Shrikant with us. So Shrikant sir ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೈಸೂರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು. So how actively he is involved in such a pandemic period, and we are really proud of you, sir, for doing such great contribution. And we are also very proud that you are a part of Global Garner too. That is a double proud we want to claim from as on behalf that you are there. So Thank you, sir. I Thank think you so much. on the session, I think there are a lot of confusion and a lot of on the confused state ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. So what we have to do, positive ಬಂದ್ರೆ positive test ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ, a lot of confusion and myths ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕಿದೆ, and related to vaccination ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. So ಎಲ್ಲೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ self medication ಇಂದ there are a lot of problems are happening, and self proclaimed doctors ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು they are harming themselves. ಈ ಎಲ್ಲ issues ಗೆ I think experts should answer ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ MCP ಟೀಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಥ್ರೂ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಸರ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ he his time is very important. So but I think this information also will help so many family, so ಒಂದು ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್ ಇರೋಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಸರ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಭಯ ಬೇಡ, ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, or if time permits, because we don't know how much time does he have, because yes ಅವ್ರದೊಂದು squeezed in some time for us, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, or else we will also unmute you, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. So first I think to introduce doctor, so let me call upon our MCP and regional director John Mario, so to introduce doctor. Thank you Sandeep sir, thank you Deva sir. Hope I'm audible. So friends, elrigu namaskara. Today is a very special day. We have been always used to talk about Global Garner day in and day out, which is more of a wealth management, trading, transactions. It is like, wealth and health goes, hand in hand, like two sides of a coin. Here we have Dr. Shrikant, who is very eminent personality, and it's a great honor and privilege that he is part of Global Garner, as Mr. Sandeep told, and he is a very busy person. He is by profession a doctor. He is also the secretary of Indian Medical Association of Nanjangud. He also runs 2 COVID care centers, both the hospitals, Priyadarshini and Sundaragiri Hospital, both are COVID care center. And he also runs enterprises, GS Enterprises, which is dealing with medical equipments. We had the privilege of meeting him and spending a lot of time. He also owns 2 UPOS centers. As a ACP GGN, he owns 2 UPOS centers, one in Mysore and one in Chamarajnagar. Over and above, sir is also an educationalist. He runs a school by name Samruddha Public School at Nanjangud. He also owns a newspaper, which is Healthy Practice e-paper. Over and above, he is also part of BNI. So probably the list will continue. But here we are to welcome doctor so that he can share his expert opinion and the feedback, because pandemic situation, however good a person is, probably it is troubling. So this input and suggestions, feedback from doctor would help all of us. So I wholeheartedly, on behalf of GG Karnataka, our state head, all the RDs and MCPs, I take the privilege of welcoming doctor, and over to you, doctor. Thank you so much for accepting our request. Thank you so much, sir. Thank you for the introduction. I thank Mr. Devaraj, I thank Ashit, and I thank Mr. Sandeep for providing me this wonderful opportunity to have create a little bit of awareness among people, which is very much required, and which actually I wanted to do for a very long time. ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. So hope I am audible. Very much, sir. Very much. Okay. So just a brief regarding already Mr. John mentioned about my credentials, but this we have been dealing with this pandemic. There's one thing which I would rather mention. The second case in Jubilant in Nanjangud was seen by me.
The first case was diagnosed by this uh, by a small error, actually speaking. The second patient who became positive, he came to me with pain abdomen and loose stools. So there we had this that was in the month of last March, I guess. March 26th was the day when the government people called me and told me that I am the primary contact and I should get myself quarantined. And they made me sit inside the house for practically around 24 days then. And I had to work on the house itself, get things done, get the food kits for Rotary, get the everything done. So it was a hands-on experience regarding COVID. It's not like I've been affected, but I got my testing done and everything. That's all a different thing there. So right now, what I want to say is just a general speaking. There are multiple strains in the pandemic. As you all know, it all started in Wuhan, and then it spread to Italy. From Italy, it spread to all over the world. So we have been a part of this from a pretty long time, literally speaking, a year and more. And the presentation of the virus, which was like last year. Last year, the presentation actually it came with fever, it came with a little bit of chills, a cold. That was the presentation we had in the beginning. Then it progressed to a little bit of cough, distress while breathing, and decreased saturation. Lastly, the patient went on the ventilator only when the saturation dropped to below normal limits. But the main problem last year, what people faced was basically something which even we couldn't understand as doctors from the beginning, that the scare being put, ಅದನ್ನ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹೆದರಿಕೆ was a unnatural hype. It was literally speaking, the people are made to be fearful and stay at home. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. But we can't blame the media, we can't blame the politicians, because that's one of the way of tackling a pandemic. There's a time tested way which was like in 1902, I guess. There was a plague. A plague ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊರ್ಸಿದ್ರು. So that it settles down on its own ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ. So then this strain, actually, the one we have right now, it's a multi-mutated strain. Okay, it has undergone multiple mutations, multiple replications. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದಿರೋ strain was the ಒಂಥರ it's called a P1 strain, literally speaking. That strain actually is presenting in a different way. So I just mentioned a brief regarding what symptoms we may encounter in this case. I'm just being a doctor, ಸ್ವಲ್ಪ layman ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that since I am not giving a seminar to a group of medical people here, so ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, so that we can discuss things at length. Basically, the patient first gets a little bit of pain abdomen, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. And then after the pain abdomen, he gets loose motions. This is the presentation most of the patients have. After this, due to neglect, due to some other rules or something, not every patient will get this. Believe me, this is a presentation generally seen. ಏನೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. So most of the patients are presenting like this. After this, then the patient will be having a little bit of breathing difficulty. Then the temperature stays up to around 103, 104 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And along with that, he'll be having a little bit of breathing issues. At this point of time, where you go ahead and check, the saturation levels will be a little bit low, say around 92, 95 ಆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ patient ನ, the patient chooses not to go to the doctor, then we have a problem. Therein the patient will be going for acute distress. Then he'll be presenting with exertional dyspnea, ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಸಿರಾಡಿತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕೆಮ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. He'll be having wheezing along with cough. Then according to that wheezing, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. He'll be having difficulty in breathing. Now saturation levels will come down, temperature soars up. The patient is trying to fight. So this fever, actually we have to understand, fever is a body's response to fight the virus. So a fever ಎಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So along with the fever, we are going to have a better presentation when the patient will come out with saying that he doesn't have any smell, he doesn't have any taste. In such patients, usually the presentation is very, very minimal. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಲೆ ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳಿಗಾಗೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ a patient having a little bit of symptoms like nasal blockade, loss of smell and loss of taste usually will not be having any problem. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡೋ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿದಾರಲ್ಲ, these are the patients who go on the ventilator. The problems encountered as far as right now is concerned, I think
Shall I take a break or everything is fine? All fine, sir. Okay, Or okay. is it- ಎಲ್ಲ correct ಆಗಿದೆ sir. So if you have anybody is having a questions, you can write down. Finally, we can ask if, Yeah, if please. they have a questions. Why we are facing a rapid situation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90% of us are not prepared for the ventilator people. ಮೊದಲಿಂದಾನು ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there may be around 2000 ventilators. 2000 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದೋಸ್. 50% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಎಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡೈಲಿ 2000 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ದಿಢೀರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಲಿ. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ತನಕ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, WHO ರೂಲಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಟಪ್. Right now, whatever is occurring right now in Bangalore, in Mysore, in various other areas. Sir? No, sir, doctor, you can continue. I think some people unmute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. So we'll ಹೌದಾ? mute. Okay. I think sir mute ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ. So that ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Yeah, I did that. Thank you. Okay. So I think just the small brief regarding whatever we are going through right now. Patients actually ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, as soon as they get fever or as soon as they have some problem, the first thing they used to do is go to the doctor. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊರೋನಾನ, ಒಂದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಪ್ಪ ಇವ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ 50% ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಕಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಲೋಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೋ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಟೈಡ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದನ್ ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಡೋಲೋ 650 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೀವರ್ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು, ಸಫಿಕ್ಸೈಮ್, ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಹಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅದೆಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಕೂತಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದೊಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಆ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತೆ ಕೂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ತನಕ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರು ವಿ ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್, ಡೂ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಸ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಾಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ICMR ದಟ್ ವೈಟಮಿನ್ C, ವೈಟಮಿನ್ D3, ಜಿಂಕ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದುವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾನೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ fight anything, literally speaking, with a fear factor in our minds. Okay, so what we are supposed to do, one small gesture I'll just tell you. You have to build up your own immunity. Aita, first thing, there are two kinds of coming out of this pandemic. One, you have to get infected and you have to have your body fight and get resistant, or you have to get vaccinated. Aita, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಟ್.
the person who would have come out of it, a fight ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, he is the survivor, which is literally 99.9% of the population. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 0.01% ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸರಿನಾ? ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. 90% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ನೌ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಸ್ ಡೋನರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೋಷಿಯಲಿ, ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದಟ್ ದ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಮಾತುಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ 3 ಜನ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as this is concerned, so that we appreciate the fact that we also may be infected and we not spread. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ನೀವೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ as far as possible wash the mask. If you are using a cloth mask every day, don't use the same mask which you use today tomorrow. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ದಾರ ಬಿಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಈ ₹3 ₹10 ಸಿಗುತ್ತೆ. 3-ply ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. N95 ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 95% ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ N95 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೋಗಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದನೂ 100% ಎಫಿಕಸಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. As far as the fear factor is concerned, I think the media should come out of some recently I was just telling people in a meeting over here, switch off the TV, corona will go off anta. ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೀಡಿಯಾ ಹೈಪೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ IPL ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಂಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲೈವ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದಾರ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ IPL ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಅವರ್ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, 2,000 ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಟರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೂ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವೈರಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಿರ್ಗಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದು ಲಿವ್ಡ್ ಥ್ರೂ, ಫಾಟ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. So the best possible advice we can give to anybody, boost up your immunity. Okay? Immunity boost up ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 main things as far as medical science is concerned is vitamin D3, zinc and vitamin C. ಈ ಮೂರುವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿ ತನಕ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ ಕಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ you do your regular treadmills, you do some jumps, you do some workup, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ದೆನ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ದಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸ್ವೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ.
have breathing exercises, pranayama, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the body immune generations just lifted up. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Have a little bit of humorous life. ಆಯ್ತಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ fight it. We are with you. Government is with us. We all are together, and only as a team we can make sure that the pandemic ends and we all sustain. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ out of here in a very very decent fashion so that it doesn't turn up again. Third wave, fourth wave ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. Okay, so this is just a brief regarding whatever I just wanted to tell you. Any further things which I have to add, please tell me. Yes, thank you very much, doctor. I think this was a very as you said, ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಯಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು 95% ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೇಡಿನ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಶಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 5% ನನಗೆ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಹಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಕೋವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ as doctor rightly said, right medication and right consultation on right time ನಮಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋರು ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಏರ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ರೂ ಏರ್ ನಾವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಜನಗಳು ಇಲ್ದೇ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇರಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, 6 ಅಡಿ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಾಟಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಲಿಟರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಿಟರಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈರಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಲಿಟರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಬಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಟ್ ಕೊರೋನಾ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಕೊರೋನಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೆಸರು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗೆ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ದ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬದೇ ಅದನ್ನ. ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ. Thank you, doctor. So took vaccine yesterday, first dose, heavy pain and little fever today. Since how long will it come? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, the importance of vaccine, sir. Yeah, vaccine ಬಗ್ಗೆ just sorry, I'll just mention that a little bit. We have to understand what is a vaccine. A vaccine ಅನ್ನೋದು actually ಒಂದು low virulence. Virulence is the poison released by a virus. Okay, so ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ then that is injected to us. Okay, so ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಟರಲಿ ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರೋ ವೈರಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್, ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IgG and IgM antibodies. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಬಾಡಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈ ದ ರೀಸನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ this something in which you can help ensure that even if it hits you, ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಆರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಮುಂಚೆನೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೋಸೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 4 weeks ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Now they came out with a rule in that 6 to 8 weeks ಇರಬೇಕು ಅಂತ. As I said, everything is on trial board right now. But vaccination is essential to make sure that ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, there are 2 ways to fight this. Either get infected and fight or use the vaccine and fight. So ಅದಕ್ಕೆ vaccination is very very essential. ನಾವು vaccination ಆಗಲೇಬೇಕು. And vaccine ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಅದು that fever has to come because the body is trying to fight the thing.
ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀವರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಡೋಲೋ 650 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 times a day, ಇಫ್ ನಾಟ್ 3 times. ಸರಿನಾ? ಎವ್ರಿ 6 hourly ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 50. ಬಿಲೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 3 times a day ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ನೀರು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ 2-3 days ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಮುಂಚೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಾ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೂಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ 2 or 3 days ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ, ಒಂಥರ ಮೈಕೈ ನೋವು, ದಟ್ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಅಂಡ್ ಡೋಲೋ 650 is the only thing which we can provide. Recently there was something in WhatsApp, KOUNIS ಕೂನಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಯಾವ್ದಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟೇಕ್ ಡೋಲೋ 650 ಅಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. Okay, thank you, doctor. So it is advisable that everybody should get vaccinated, I think. Yes, vaccination is one of the few ways in which we can control this pandemic. We have to get vaccinated. Great, sir. ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೇಳಲ್ಲ? Yes madam, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಒನ್ ವೀಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನನಗ ಒಂದ್ 4 ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದ್ ಹೋಯ್ತು, ಡೋಲೋ 650 ತಗೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆയിട്ട് ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ನೆಗಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೋಲೋನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸಾಲಲ್ಲ. 3 days ತನಕ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೋಲೋ. 3 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಹಂಗೇನಾರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನುವೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ವಾಸಿ. ಹೌದಾ? ಹೇಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ 3 days ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ಬೇಡಿ. 3 days ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗ್ರವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ 1 ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಇದು, ಅವಾಗ ಏನಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರಿಯಲಿ ಕಾಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟೆಲ್. ಅದು ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as things are concerned, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ವಾಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್. There are many cases. RT-PCR ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, RT-PCR is the time tested method in which we get it tested. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೊಡೆದಾಕಿರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಶುಡ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 14 days time, is it necessary to get corona test again? Actually ಇಲ್ಲ. Previous ruling ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ you did not go get it tested. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ there are still chances of you being getting a positive report. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ in case the government does not show it as mandatory to get it tested, in case you have any fever, still ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then please go get tested. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ you could as well withdraw. Negative report is not mandatory. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅರೌಂಡ್ 15 days ತನಕ ಆದ್ಮೇಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ-ಡೈಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿರಮ್ LDH ಒಂದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೆರಿಟಿನ್ ಒಂದು, CRP, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಅದೇನು Okay, there is also a question, doctor. I mean, I think Sridhar Reddy, unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅದು ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ it has to go through nose or eyes? Sir, one thing we have to understand a little difference between HIV, HPSG and COVID, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏಡ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮುಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇವನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಇರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡಬಿಲಿಟಿ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್. Okay. And I heard that like it needs a living body. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಟೇಬಲ್, ಚೇರು ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅದರಿಂದ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Okay. Okay. That's why we advise to sanitize the place as and when you go. Thank you, Back. Sandeep. Yes. Okay. Thank you. I think there is from Mr. RR to everyone, I guess. I was positive, got admitted to hospital and wanted money. Yeah. Once you are positive and get vaccinated, vaccination like it's advisable to wait for 2 months. 2 months ತನಕ wait ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ. If the blood checkup says everything is fine, then you can get vaccinated. This is for a person who was admitted, he had moderate pneumonia and this. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು. Okay. Dr. One more question. I'm a COVID positive. My oxygen saturation level is between 92 to 94. Whenever I go for washroom, I breathe heavily for some time. Is it due to weakness or my lungs got affected? I don't have cold or cough, but people is at 99.8%. ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Yes, sir. Kandita, sir. Ratnakar, sir. Hello. Sir, hand raise ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. Yes, sir. Can you just tell me when you got infected? Pardon? Test ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? I can't hear you. ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. I don't think. ರತ್ನಾಕರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? One second, your voice is not clear. Okay. Is it audible now? Hello. Hello. Clear ಆಗಿದೆ ಸರ್? Yeah. So what are you asking me? ಅಲ್ಲ, you said you got tested and became positive some days back. Yeah. Okay, and presently your saturation level is 92, 94. Yes, that's right. Okay, did you get a X-ray done, sir? ಒಂದು X-ray CT scan ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? CT scan I didn't do, but X-ray done. Doctor said that there is nothing. X-ray ನಲ್ಲಿ there is nothing. Yeah. What about your pulse, sir? Pulse is some 98, 100. ಹಂಗಿದ್ಯಾ? You need to get admitted, sir. Actually, as far as that is concerned, you will require some high dose steroids and injections to be given. Yeah, that is, I have already taken 1.5 lakh package. That's it? 1.5 lakh rupees package I have taken. Which tablet is that? And they gave me daily 10 injections, morning 5 and evening 5. And Okay, so injections have been given to you, is it? steroids were also given. Remdesivir ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? Steroids were also given, and today morning the course has finished. I had to, Excellent. Then I think you are actually out of the problem. The distress actually will continue for another 10 days, sir. Breathing heavily, as you mentioned. that is the only problem. Whenever I Yeah, that will actually last for another 10 days for you. 10 days ತನಕ ಅದು recovery ಆಗಲ್ಲ. Shrikant sir, Ratnakar is our stated from Andhra and Telangana. Is it? So he's shall I talk in actually English? affected. Yeah, that's why he don't know Kannada. I understand. He's from. Sorry, Ratnakar sir, my apologies there. no problem. It will take another 10 days for you to recover, sir. Okay, sir. Thank you very much. No, other 10 days you'll be having difficulty in breathing, but it will be fine. The doctor will handle. Don't worry about it. Okay. Dilip ji, you can unmute. So Dilip is also one of our MCP. Yeah. Okay, thank you, Sandeep ji. Good evening, doctor. Good evening, sir. Okay, doctor, ಇದು ಒಂದು 4-5 days ಬ್ಯಾಕ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸೊ ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿರಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗ್ದೆ ಕಳಿಸ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಡೇಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ರೋರೈಲ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದೇನು ಅಷ್ಟೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ವೈಫ್ಗೂ ಜ್ವರ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಸರ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಎಷ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80% ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸರಿನಾ? Until you have breathing difficulties, ಈಗ ಅವರು as Mr. Ratnakar, actually I told him to unmute because I wanted to know the pitch of his voice. Okay. So we can mainly understand, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. If I'm going to talk continuously, ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. So that is a patient we are worried about. Okay. In your condition, even if you are positive for that matter, there's nothing much to bother about. So ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ we are in airborne spread, as I told you. ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 days, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಮನೇಲಿ ಏರಿ 7 ದಿವಸ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಡೋಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವೈಫ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90% ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದರ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ವೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೈಫ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಕಳ್ಸೋದು ಇದೀವಿ. ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಟೆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೆಜರ್. ಓಕೆ, ವಾಸುದೇವ್ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 to 12 days ಇಂದ ಗಂಟ್ಲು ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಶೀತ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಂದು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ 95+, 95, 96, 97 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. BP ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ನಾನು HH ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡೈಲಿ 1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಅದು ಇಚಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೀವರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಬ್ಡಮನ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಲೈಸರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗಂಟೆ ಕೆತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಡಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು? ಲೈಸರ್, LYSER. ಫೋರ್ಟ್, FORT. ಲೈಸರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಡೈಲಿ 1 twice ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಮನೆ ಮಂದಿ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ one thing we all have to understand regarding the antibiotic, actually ಏನಾಗುತ್ತೆ, as and when we get fever, first over azithromycin or cefixime ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ fever control ಆಗಲ್ಲ. Paracetamol is the main drug which actually controls the fever. Antibiotic is something which is required only for a bacterial infection. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. azithromycin ಆಗ್ಲಿ, ಎನಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು 3 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಲೈಸರ್ ಫೋರ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್? ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 3 days ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. 3 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ಅ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಸರಿ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Somebody has mentioned about fruits and vegetables for boosting immunity.
I think citrus fruits are the basic thing. Citrus fruits ಅಲ್ಲಿ vitamin C level ತುಂಬಾ high ಇರುತ್ತೆ, and along with that ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ apple, an apple a day keeps the doctor away. So maybe 2 apples a day will keep the corona away also. Sarina, you can take a chance and have the apple. Along with that ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ immune boosting ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು we can have a little bit of papayas, some this ಮೋಸಂಬಿ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. But as much as possible don't have the cold fruits. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು have it fresh, ನಾನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್, ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಆ ಐಟಮ್ಗಳು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಆಸ್ ಮಚ್ as possible ಅಷ್ಟೇ. Okay, thank you, doctor. There are 2 more hands. One is Hemant. Yeah, you can ask. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೈಫಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಇಂದ ತಲೆನೋವು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಅವ್ರ ಊಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್. ಎಸ್ ಸರ್. 3-4 ಡೇಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಡ್ಏಕ್. ಆಮೇಲೆ 3 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ 2 ಡೇಸ್ ಎಗೋ, ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರಿ ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ? ಪ್ರೈವೇಟಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ within a day or 2 they would call up and tell you that is the condition. So let us consider a negative till we have a practical solution. Okay. So for the time being ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್. Yes, steam inhalation ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ twice or thrice a day ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋದ, ಶಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ COVID-19 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C+, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ಓಕೆ, ಅಜಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಿ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಾದರ್. ಅಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಮೂಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೂಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಸತಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೈನರ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಳಗಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಗಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಯಿಲ್, a little bit of Vicks, it is sufficient. Okay, thank you so much, sir. Pleasure, sir. Thank you so much, sir. My pleasure, sir. My pleasure. So, Lakshmi Narayan. Yes, sir. Kili. Sir, good evening, sir. Sir, good evening. Sir, Lakshmi Narayan ಅಂತ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಲಯನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಮೊದ್ಲಿಂದ ಲಯನ್ ಅಂತಾನೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 days ಬ್ಯಾಕ್, 15 days ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಅದೇ ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ? ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು.
ಓಹೋ, ಅದ್ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೋವಿನ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ದು ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸದ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 30 days ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೀರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 6 to 8 weeks ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ICMR ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 6 to 8 weeks ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 weeks ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸಾಕು. 60 days ಸರ್? 6 weeks, 6 ವಾರ. 6 ವಾರನಾ? ಈ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಂದೇನೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6 weeks. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ as soon as they get a positive result. How do we handle such a situation till the test result? Their behavior seem to be very normal. Can I refer them to you to counsel them or calm them? Okay. Averaging 300 ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಆಗ್ಲೇ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ಹೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. It would be a pleasure to help, frankly speaking. ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲಿಟರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಇಟ್. ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದ್ದವನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋದವನು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರೇ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತಾನ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತ್ಯಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಬಿದ್ದೋಗಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಾಮ್ಡೆಸಿವಿರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದೇನು ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೂ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 100% ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಕೆಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಕಾಟ್, ಫೇಕ್ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದ್ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆದ್ರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೋ ಆನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯೂಶುವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಅಬೌವ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60 ವಿತ್ BP, ವಿತ್ ಶುಗರ್, ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೀವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ the person has to become a little bit of motivationally positive rather than only artificial positive. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಮಾತು ಗೀತು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ 100% you'll be able to help your friend come out of whatever phase he is going through, which is actually a mode of depression ಅಷ್ಟೇನೆ. Thank you, doctor. A difference between Covishield and Covaxin. Okay. That Google can give you a good lot of detailed. Correct. But frankly speaking, none of us know the difference much. ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸಿ ಎನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ 2 to 3 years. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವಾಸಿನ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾಸಿನ, ಮೊಡರ್ನಾ ವಾಸಿನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್. ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ನಾವೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು. ಸರಿನಾ? 100% ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Google has better answers as Sandeep mentioned. Yes, it is both the indigenous vaccines.
ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, Yeah, I think ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. Yeah. So it is tested the vaccine, and both are only the study says 70 and 75% efficacy is 5% difference is only there. Covishield and that. Correct, absolutely right. Yeah. I think doctor, there is, I mean, I think we know your time is a big constraint. There was one question I just answered. My auntie tested positive, but still now no symptoms. What should she do now? Okay. See, why did she get tested? Point number one. Aita, if she didn't have any symptoms, sumtine ho test agidre alli until and unless she is fearful or somebody has imposed. There was a scene in Bangalore recently where ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಹೈಜೀನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಜೀವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ IPL ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, make sure that the symptoms don't come to you by increasing your immunity. If you are symptomatic, boost up your immunity more, ensure that you take adequate amount of oxygen, adequate amount of air, circulation ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಲೆವೆಲ್ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋದೇನೆ ಗಡಗಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೇರ್. Yes, doctor. Thank you very much. I think majority of questions has been cleared. I think Srisha, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? Okay, hand raise ಆಗಿದೆ. Just I think ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 6 weeks ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 4-5 days or 1 week? ಈಗ 6 weeks ಆಗಿದ್ರೆ she can take it within 8 weeks, but ಆದಷ್ಟು 6 weeks ಆದ ತಕ್ಷಣ she can take it. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು advisable is a gap of 6 weeks ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, 6 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ she is eligible any time, no problem. Okay, she is worried like Sunday ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸಂಡೇ is hardly 2 days away, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಜ್ವರ ಗಿರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದೇ ವಾಸಿ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ has given permission. ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, thank you very much, doctor. I think I think ಇವತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, that's okay, she can decide on that. Okay, thank you. Pleasure sir, pleasure. Thank you very much, doctor. I think ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು you have given a lot of confidence. I think as you said, fear is the biggest enemy now. So thanks for coming and thanks for spending your precious time, because this time you have definitely helped many of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು apprehensions ಏನಿತ್ತು, so that you were able to guide us. So and we are very fortunate to have also in our GG family. My pleasure sir, always my pleasure. Thank you very much sir. Thank you sir.